نیشنل الیکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جامع آپریشن کی منظوری دے دی۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے جاری۔ اعلامیہ کے مطابق بلوچستان میں معصوم شہریوں اور غیر ملکیوں کے خلاف کام کرنے والی کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ اجلاس میں نیکٹا کو دوبارہ فعال کرنے پر اتفاق۔ انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کے زیر نگرانی ضلعی کوارڈینیشن کمیٹیوں کی منظوری۔ انسداد دہشت گردی مہم کے لیے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر اقدامات کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں گمراہ کن معلومات کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کی حکمت عملی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کا قومی سلامتی کو درپیش مسائل کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی تمام سٹیک ہولڈرز کو انسداد دہشت گردی کے تمام اقدامات پر عمل درآمد کی ہدایت۔ پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ ڈالنے والے نتائج بھگتنے کے لیے ہو جائیں تیار۔ جو کوئی بھی ہمیں کام کرنے سے روکے گا اس سے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نیشنل الیکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ آرمی چیف نے کہا، آئین پاکستان ہم سب پر مقدم۔ آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر۔ ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آئے روز قربانیاں دے کر گورننس کے خامیوں پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، ہر موقع کے اوپر یہاں پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس حد تک ہم اپنے ذرا آرام سے بیٹھیں کہ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اگر دھرنا یا جلوس اگر دینا ہے، کرنا ہے، تو وہ اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں اس سے زیادہ آگے نہیں جانا۔ احتجاج، دھرنا، لانگ مارچ کرنا ہے یا ترقی، ہر موقع پر احتجاج کیا پاکستان کے مفاد میں ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل الیکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، بیٹھ کر معاملات پر سوچنا ہوگا، بعض معاملات پر تفصیل سے بات کرنا ہوگی، مل بیٹھ کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ معاشی ترقی، بہتری اور سیاسی استحکام ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ معیشت میں بہتری کی کوششوں پر تمام اداروں کے شکر گزار ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مل کر چلیں گے تو کوئی ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ دعا ہے IMF کے ساتھ یہ آخری پروگرام ہو۔ تحریک انصاف کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے وزارت داخلہ کا سخت ترین اقدامات کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ شرپسندی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق دارالحکومت میں تمام سرکاری اور اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ جڑواں شہروں میں بھاری نفری تعینات کرنے کا حکم۔ افغان مہاجرین کیمپوں کی جو فینسنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طلباء کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے پر غور۔ احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلاک کرنے کا فیصلہ بھی زیر غور۔ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مشکوک مقامات کی نگرانی بھی شروع کر دی گئی۔ بشرا بی بی کا سیاست میں حصہ نہ لینے کا بیانیہ خلل نکلا۔ 24 نومبر فائنل کال کی میٹنگ سے بشرا بی بی کے خطاب کی آڈیو نے تحریک انصاف کے بیانیے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بشرا بی بی نے ممکنہ گرفتاریوں سے نمٹنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت کی۔ کہا، ہر قافلے کے روانہ ہونے سے پہلے ویڈیوز ریکارڈ کی جائیں۔ ویڈیوز فراہم نہ کرنے والے کو آئندہ پارٹی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ حکومتی رہنماؤں کے مطابق PTI کی سیاسی قیادت پس پشت سارا کنٹرول بشرا بی بی کے ہاتھ میں ہے۔ سیاست میں مذہب، عقیدہ اور صوبائیت کا شاطر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کارکنان کو ریاست مخالف اقدامات پر اکسانے کا بیڑا بشرا بی بی نے اٹھا رکھا ہے۔ اجلاس میں الجہاد کے نعرے مخالف بیانیے کا واضح ثبوت ہیں۔ غیر سیاسی خاتون جلسوں جلوسوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، باقاعدہ اہداف دے رہی ہیں۔ یہ پہلے اسلحہ لے کر آئے، اس بار نیا کیا لاشیں اکٹھی کرنی ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا، غیر سیاسی خاتون کے سامنے تمام اراکین اسمبلی بچے بن کر بیٹھے تھے۔ بشرا بی بی لوگوں کو جمع کر کے سیاست نہیں کر رہی تھی، تو کیا
आलू गोश्त पकाने की तरकीब बता रही थी। बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल से साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला को चला रही थी। सियासी प्लानिंग और सियासी तहरीर सियासत में हिस्सा लेना ही है, कहा। अल यमीन गंडापुर रियासत के खिलाफ ऐलान जंग की बातें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल खराब है, पुलिस एहलकार अगवा हो रहे हैं। बानी पीटीआई बगावत अमल का शिकार है। ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही है, सब केपीके में बैठे हुए। कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, नहीं बैठा हुआ। भाई आप अपने बच्चे लेके आए, किसी का बाप खड़ा हो गया है सियासत करने जेलों के ऊपर, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी। गुलाम है सारे रियासत। जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज्यादा घटिया सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। ये मामला पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। एहतजाज करना है तो आप अपने बच्चों को भी साथ लेकर आएं। सेनेटर फैसल वावड़ा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 24 नवंबर के एहतजाज की तारीख तब्दील हो गई तो मुझे हैरत नहीं होगी। गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए? कोई MP 50 लोग भी नहीं ला सकेगा। पीटीआई की लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा के सिवा कहीं मौजूद नहीं। ये बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। हमें मुदाखलत पहले बर्दाश्त थी, ना अब है। 26वीं आईनी तरमीम ठोक बजाकर हुई, अगर जरूरत हुई तो मजीद भी हो जाएगी। बीबी साहिबा भी कोई बयानात तो उनकी भी कोई इस तरह की चीज़ आई है कि वो खातून साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे, और जिसने अगर वो 5 हज़ार आदमी नहीं लेके आया, अगली दफ़ा उसको इलेक्शन का टिकट भी नहीं दिया जाएगा। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं और कोई भी रियासत से नहीं जीत सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई समझता है कि बंदूक बदमाशी से बात मनवा लेगा तो ये बेवकूफ़ी है। KP हुकूमत के वसाइल इस्लामाबाद के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये 9 मई जैसे वाक़यात दोहराना चाहते हैं। बुशरा बीबी ने कहा जो 5000 लोग नहीं लाएगा पार्टी का टिकट नहीं देंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। कुछ क़ुव्वतें चाहती हैं कि मईशत का पहिया न चले। तहरीक इंसाफ को मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही। वज़ीर आला KP की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अल यमीन गंडापुर 1.5 घंटे से ज़ायद देर तक अडयाला जेल के अंदर रहे। अलीमा खान के मुताबिक अल यमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुज़ाकरात की इजाज़त ले ली। मुज़ाकरात की इजाज़त जुमेरात तक के लिए दी गई है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट का ही कहा है। सियासी जमातें अपने दरवाजे हमेशा खुले रखती हैं। वोट की चोरी रोकने के लिए 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है। हुकूमत और PTI के दरमियान किसी सतह पे कोई राब्ता है न हो सकता है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की हुकूमत से राब्तों की तरतीब, कहा हमारी तैयारियों से हुकूमत घबराई हुई है। बानी PTI कभी मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं रहे। उनका कहना है 3 मुतालबात और अहदाफ पर मुज़ाकरात हों तो कर लेंगे। मुज़ाकरात हुए तो एहतजाज की कॉल वापस होगी। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी PTI का पैगाम पहुंचाया है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक से पीछे हटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। PTI और दहशत गर्दों में फ़र्क ख़त्म कर दिया गया। अवाम महंगाई में पिस रही है। हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे लगी है। हम सियासी लोग हैं, दहशत गर्द नहीं है। दफ़ा 144 नाफिज करना हुकूमत की बुज़दिली है। 24 नवंबर से पहले ही जेल से एहतजाज मंसूख करने की हिदायत आ जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सियासी शो मंसूख करने की वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। बानी PTI रिस्क नहीं लेंगे। लोग पेट्रोल ज़ाया न करें, छुट्टियों का प्रोग्राम न बनाएं। गाड़ियों की तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर ने अल यमीन गंडापुर के पेश न होने पर थाना मनावा के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुक़द्दम रखा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम हैं। लाहौर और मुल्तान में आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक 8:45 बजे से पहले तालीमी इदारे नहीं खोले जाएंगे। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया। मौसम सरमा के लिए बिजली का खुसूसी पैकेज मंजूर। विंटर पैकेज 3 माह के लिए होगा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई। पैकेज के तहत 200 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर बिजली 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट मिलेगी। कि इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन को पैकेज मिलेगा। NDMA के लिए भी 3.1 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान की दिफाई सनत फ़रोग़ पा रही है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स दिफाई पैदावार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। कहा, दिफाई ज़रूरियात की बरामदात से मईशत मजबूत होगी। आइडियाज़ नुमाइश पाकिस्तान की दिफाई पैदावार के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगी। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। इलाक़ाई अमन, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए राब्तों का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $500 मिलियन फंड्स की मंजूरी दे दी। ये रकम मौसमियाती तब्दीलियों से नबरदास्मा होने के लिए फराहम की जाएगी। फंड्स के जरिए इदारा जाती कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा।